नमस्कार मु प्रसन्न स्वागत करुच्ची प्रतिज्ञा न्यूज को नजर पकावा वर्तमान सकाल बड़ खबर को खबर जे राजनीतिक माल बा राजनीतिक घटना को नहीं उपस्थापना आज रखी सबुठ बड़ उपस्थापना जे विजय महापात्र जहां को नहीं राज्य राजनीति होता चलचंचल जे कि विगत दिन तले विजय महापात्र बीजेपी हाथ छाड़ी एवं बीजेपी को अति कटाक्ष भाषा समालोचना भी करते एमती कि बीजेपी वरिष्ठ नेता मानक से बात पकाई नथिले धर्मेंद्र प्रधान ठारू आरंभ करी राज्य सभापति पर्यंत समस्त को करथिले समालोचना यापर छाड़ी विजयर बीजेपी दल एवं इस्तीफा देथिले परवर्ती मुहूर्त एभली कटाक्ष करथिले एवं दल छाड़ी एवं सीधा सड़क रखिथिले प्रतिक्रिया जे बीजेपी दल आहुरी आग को क्षतिग्रस्त होगाकू जाउछि आहुरी निम्न स्तर को जाउछि जोंति पई कि से बीजेपी दल छाड़ी हेले विजय पुनर्बार दल छाड़ी सत हेले पुणी फेरिले अणनेउटा हेले विजय दल को विजय महापात्र बीजेपी दल को पुणी फेरिले एवं पाटकुरा निर्वाचन मंडल हेले विजय पाटकुरा विधायक प्रार्थी बीजेपी दलर हेले यहा परे देखादेला अनेक वाद विवाद कारण एइथिपाई जेतेबेले पाटकुरा निर्वाचन मंडली उत्कल केशरी परिडा अर्थात टोलू परिडा होइतिले निष्पत्ति जे कि से हेबे पाटकुरा निर्वाचन मंडली विधायक प्रार्थी एमिति के प्रचार प्रसार आरंभ करथिले अनेक जगह सभा समिति भी करथिले हेले तांको सबु किछि अंत घटिछि जे उत्कल परिडा को दलीय टिकेट न मिलबारु से बीजेडी रे देले जोग तो अन्य पटे विजय महापात्र को नहीं उठिला अनेक विवाद हेले विभिन्न शत्रु एवं विभिन्न स्थान रे उठिला प्रतिवाद निया एमिति कि विजय महापात्र पाटकुरा निर्वाचन मंडली एबे पूरा चैलेंज होई पड़ी जे वास्तव में विजय महापात्र एबे करिवे कोन जो कर्मी माने विजय महापात्र को सम्मुखें छाती रे हाथ बढ़ाई कहउछंती जे जांकर हाथ रे रहिछि हजार हजार वोट हेले प्रश्न उठुची जो व्यक्ति माने जो कर्मी माने एभली वार्ता दउछंती तो सेमाने सीधा सड़क भाव में कही रखंतु वास्तव में सेमानकर जो भोट टी रहिछि से भोट कुआड़ी जीवो तो आम आशा करुचु जदियो से भोट से ही करती तो से भोट डैमेज हेबो से भोट गणति को आसबो नाही एइथिपाई जे सेतबेले से हड़बड़ होई जिवे कारण एइथिपाई से पूर्वरु थिले वेदप्रकाश अग्रवालांकर निकटतर एबे होई गले विजय महापात्रंकर निकटतर तो सेठी जेतबेले शंख फूलर चिन्ह आसीबो सेतबेले केउंटी देबे भोट तो एमिति विभ्रांतिकर मानसिक स्तर रे से दुर्बल होई जिवे तो केउ चिन्ह रे भोट देबे शेष रे भोट टी होई जिवो डैमेज ए प्रसंग एबे सांघातिक प्रसंग तो एभली प्रसंग को नहीं गतकाली विजय महापात्र केन्द्रापड़ा एक सांबादिक सम्मेलन करथिले हेले एठी प्रश्न उठिला जे जदि विजय निज छाती रे हाथ रखी कहि पारुछंती निर्वाचन रे हेबे विजय तो एठी सांबादिक सम्मेलन कोन थिला प्रश्न तो एठी विजय विरुद्ध रे चली सांघातिक षड्यंत्र केउ मुहूर्त रे पद्म फूलरू छिंडीजीव पाखुड़ा एवं विजयंकर सबकिछि होइजिव ओलट पालट राजनीति तो साधारण रे उठिला चर्चा तो विजय महापात्र ए निर्वाचन रे बाजी मारिबे ना पुणी विजय फेरिबे वनवास कारण सम्मुखें अछंती बीजेडी रो सही चाणक्य बा वरिष्ठ राजनेता वेदप्रकाश अग्रवाला जे के मैदान रे होगले सजाग एवं शताधिक कर्मी को नहीं देलेनी रणहुंकार गोटे पटे बेदू अन्य पटे विजय तो विजय को बैजयंत पंडा जदियो समर्थन करुछंती अन्य पटे बेदूंक पछरे मध्य रहिछि प्रताप देवकर समर्थन तो एटी चलिला राजनेतांकर लड़ाई ए लड़ाई रे किए मारुछि बाजीपात ता ही देखिबार बाकी तो एक प्रसंग आम एथि पई कहूछु जो प्रसंगर तथ्य रहितला जे विजय जिबे बरवास विजय जिबे बरवास ना पुणी पाटकुरा रे गड़िबे निजर मैदान याको नहीं समय सापेक्ष बा समय कहबो आगको कोन घटुछि एने मध्य आसुछि अनेक प्रतिक्रिया सुकांत द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी केन्द्रापड़ा जिलार पूर्वतन सभापति आज एक सांबादिक सम्मेलन करी सांबादिक सम्मेलन कौन थिला उद्देश्य और हठात एभली सांबादिक सम्मेलन कहीं कराला नहीं आमर डेराबिश ब्लॉक रे किछि निर्वाचित प्रतिनिधि तथा ब्लॉक चेयरमैन किछि पंचायत सरपंच समिति सभ्य इमाने आज गतकाली से निष्पत्ति नेले जे विजु जनता दल छाड़ी भारतीय जनता पार्टी पूरा जोगदेवे से जोगदेवा अवसर में एक कार्यक्रम करा
ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସଭା ବିଜେପିର ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଦିନ, ଯାହାକି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମିଶିବାର ଥିଲା ଡେରାବିସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରଦ ସାହୁଙ୍କର। ତ ଶରଦ ସାହୁ ଏଠି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଦେଲେଣି ରାଜନୀତିକୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଭୋଜିଭାତର ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକା ନେଇଥିଲେ ଶରଦ ସାହୁ। ହେଲେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଦେଖାଦେଲେନି ସରୋଜ, ଚାଲିଗଲେ ନବୀନ ନିବାସକୁ। କାହିଁକି ଗଲେନି ମଞ୍ଚକୁ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ? ତ ଶରଦ ସାହୁ ଏଠି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ, ନା ଏଠି ବିଜେପିରେ ଆଉ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥାଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ଛତାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂଗଠକମାନେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଲା ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ କଥା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନଥିଲେ। ଯଦି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇନଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ କେମିତି ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଛତା ଛକରେ ହେବ ସଭା ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଦେବି ଯୋଗ, ବିଜେଡିର ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିର ହାତ ଧରିବି, କିଭଳି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ କରିକିରି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଏନ୍ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛତା ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଗୋଟାଏ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବି, ମୋର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଖାଲି 100ରୁ 75 ଭାଗ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସରୋଜଙ୍କର, ହେଲେ ସରୋଜ କାହିଁକି ନଥିଲେ? ସରୋଜ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ସରୋଜ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ, ନା ସରୋଜ ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆହୁରି ବି କିଛି ସମୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବି କିଛି ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କାଲି ସରୋଜ 2:45 ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସକୁ। ନା, ସେ ଖବର ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏ କଥା ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକି ଏକାଠି କରି ମିଶିବେ ଏ ଭରସା ଆମର ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୋଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲେଣି ସରୋଜଙ୍କ କର୍ମୀ, ଯେ କି ଗତକାଲି ଯୋଗ ଦେଲେନି ସଭାରେ, ଆଜି ନିଜ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସରୋଜ ଏସବୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଗଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେ ଜିତିଥିଲେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ ପାଇଥିଲେ, ତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କାଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ଆଜି ଗୁପ୍ତ ବୈଠକରେ ମିଶିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ବିଜେଡି ଏଭଳି କାମ କରିଛି ବା ବିଜେଡି କିଛି ଅଣଦେଖା କରିଛି, ଯଦି ସରୋଜ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ, ହୁଏତ କାଲି ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବେ। ଯଦି ବିଜେପି ସେ ପଦବୀ ନ ଦିଏ, ତାହା ବି ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସେ ଉତ୍ତର ବି ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, କ'ଣ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସରୋଜ ସାହୁ ବିଜେପିକୁ ମିଶିବା, ହଠାତ୍ ଏଭଳି ମିଶିବା କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କିଏ ମିଶାଇଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଠୁକର ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ପୁରା ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରୋଜ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟି ଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଯଦି ବେଦୁ ବାବୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି, ସରୋଜ ପୁଣି ତ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ନାଇଁ, କିଏ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ମିଶାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କଥା ନୁହେଁ, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ତାଙ୍କର ମିଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦଳରେ କିଏ, ଦଳର ଯିଏ ମୁଖିଆ ରହିଛନ୍ତି ନା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା? ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେ କିଏ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସରୋଜଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଦଳରେ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ରହିବ ରଣନୀତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କରାଯିବ, ସେ ବିଜେଡି ରଣନୀତି ରହିବ ନା ବିଜେପିର ରଣନୀତି ରହିବ? ଯେହେତୁ ସେ ବିଜେଡି ସହିତ 19 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବିଜେଡିର ରଣନୀତି ରହିବନି ତ ବିଜେପି ସହିତ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା
ସରୋଜ ସାହୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର, ସେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରୋଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନ ମେଳ ଏଇଠି, ନିର୍ବାଚନରେ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତା ସହିତ ସରୋଜ ସାହୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ଏମାନେ ମିଶିକିରି ମିଳିତ ହେଇ ତାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପାଟକୁରାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଇଦାନକୁ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର କିଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ସରୋଜ ସାହୁ 20,000 କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତ 20 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କର ଏବେ ବି ସତ୍ତା ମିଳୁନି। ତ 20 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କର ସତ୍ତା ମିଳିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଶା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ସରୋଜଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାତ୍ର 15ରୁ 17 ଜଣ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି। ତ 17 ଜଣ କର୍ମୀକୁ ନେଇକି କ'ଣ ବିଜେପି ଯାଉଛି ଆଗକୁ? ନା, ବିଜେପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ସିଏ ଯେ ସରୋଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏ ପରିକଳ୍ପନା ନଥିଲା। ଯଦି ନଥିଲା ତାହେଲେ ସଭାରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସରୋଜ ସାହୁ। ନା, ଭୁଲ କଥା। ସବୁ କିଛି ଚିଠା ରହିଛି ଆମ କତିରେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ କିଲେ ଆସିଥିଲା, ମାଛ କେତେ କିଲେ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲା, ସରୋଜ କିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଚିଠା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସରୋଜ ସାହୁ ଯଦି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ସଭାରେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଲେନି? ନା, ସରୋଜ ସାହୁ ସଭା କରୁନଥିଲେ, ଏ ଭୁଲ କଥା। ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାନର ବି ଛପା ଯାଇଥିଲା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟାନରଟିକୁ କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା? ନା, ଭୁଲ କଥା। ସରୋଜ ସାହୁ ବ୍ୟାନରଟି ଏବେ ବି ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ। ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟାନର ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ରହିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସେଇଟା ମାନେ ମିଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ସମର୍ଥକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିଠା ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ତାର ରୋଷେଇଟା ଓପନଲି ହେଉଥିଲା। ନାଇଁ, ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପାଟକୁରା ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ସରୋଜ ସାହୁ କାଲି ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତମୁଠା ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଦେଲେନି ସରୋଜ। ପଛପଟେ ଲାଗିଥିବା ସରୋଜଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର, ସେ ବ୍ୟାନର ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନା, ସେ ବ୍ୟାନର ଏବେ ବି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ଖବର ଥିବ। ସରୋଜ ସାହୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାନର ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଛତାଛକଠାରେ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂଟି ମରାଯାଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବିଜେପିର, ଏହା କାହିଁକି ମରାଯାଇଛି? ସେଦିନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ସେଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶିଲେ। କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶିଲେ? କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ମିଶିବାର ଥିଲା? ନା, ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅର୍ଥ କାହା ନେତୃତ୍ୱ ନୁହେଁ। କେମିତି ନୁହେଁ? ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିବା ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜକାନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ, ତ ସରୋଜ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ମୀ ବି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କେମିତି କୁହାଯିବନି ଯେ ସରୋଜଙ୍କର ସେମାନେ ଥିଲେ ସମର୍ଥକ, ସରୋଜ ମିଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣଙ୍କର ଛତାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରୋଜ ସାହୁ ମିଶିବେ ଏ କଥାଟା କୋଉଠି କ୍ଲିଅର ନଥିଲା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କର୍ମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଅନେକ କର୍ମୀ ଆସିଥିବ, ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଛତାଛକରେ ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେଉଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଏବଂ ସେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ସେ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ନାଇଁ, ନିଜେ ଖୁଲମଖୁଲା କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ମିଶିବେ ବୋଲି। କହିଲା ସେମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ, ତାର କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଜୁଟ କରିପାରିନଥିଲେ।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଠି ରାଜନୀତିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଢଙ୍ଗରେ ଧରିଦେଲେଣି। ଯେଉଁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନଦେଲେ ଆଉ ଏକ ଦଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଦିଆ ରାଜନୀତି ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଏ କଥାଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ପୁଣି ବେଶ କରି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ନା ନା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବାଲା ମୋର ଜାଣୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇମାନେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଦିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଦଳ ଦିଆ 19 ନିର୍ବାଚନ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଗରୁ କହିଥିଲେ 19 ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ, କିଏ ଆଶା କରିବନି ଯେ କାହାର କୁଆଡେ ଗତି। ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ପରିଡ଼ା କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ? ସେ କଥାର ଉତ୍କଳ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଉତ୍କଳ ପରିଡ଼ା ତ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଉତ୍କଳ ପରିଡ଼ା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ବିବୃତିକର ବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ରହିଛି ଭିତରିକ ରହସ୍ୟ? ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ସେ କଥା ଉତ୍କଳ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ସେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ସୂଚନା ହିଁ ଥିବ ଯେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କର କିଭଳି ସୂଚନା ରହୁନି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ? ନା ନା, ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜସ୍ୱ ମତ। କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରହିଥିଲା? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ? କ'ଣ ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ନା, ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ଦଳ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇନି, ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦିଆଯାଇନି? ହେଇଥିବ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନି। থ্যাংক ইউ। এভাবে প্রসঙ্গକୁ নেই গতকালি বিজয় মহাপাত্র কেন্দ্রাপড়ার এক সাংবাদিক সম্মেলনী করে। হেলে এটি প্রশ্ন উঠিলা যে যদি বিজয় নিজ ছাতিরে হাত রখি কহিপারুছন্তি নির্বাচନରେ হেবে বিজয়, তো এটি সাংবাদিক সম্মেলনীর কোন ଥିଲା প্রশ্ন? তো এটি বিজয়ଙ୍କ বিরুদ্ধে চালিছি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। কেউ মুহূর্তে পাখুড়ারু ছিন্ডি পদ্ম ফুলরু ছিন্ডিଯିବ পাখুড়া এবং বিজয়ଙ୍କର ସବୁকিছি ହୋଇଯିବ ওলট পালট রাজনীতি। তো সাধারণରେ উঠিলা চর্চা, তো বিজয় মহাপাত্র এ নির্বাচନରେ বাজি মারিবে না পুଣି বিজয় ফেরিবে বনবাস? কারণ সম্মুখରେ অଛନ୍ତି বিজেডির সেই চাণক্য বা বরিষ্ঠ রাজনেতা বেদপ্রকাশ অগ্রওয়ালা, যে কেবে ময়দাନରେ ହୋଇଗଲେଣି ସଜାଗ ଏବଂ ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେଣି ରଣହୁଙ୍କାର। ଗୋଟେ ପଟେ ବେଦୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୟ। ତ ବିଜୟଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯଦିଓ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବେଦୁଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ତ ଏଠି ଚାଲିଲା ରାଜନେତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ। ଏ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ମାରୁଛି ବାଜିପାତ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାର ବାକି। ତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ଯିବେ ବନବାସ। ବିଜୟ ଯିବେ ବନବାସ ନା ପୁଣି ପାଟକୁରାରେ ଗଢ଼ିବେ ନିଜର ମଇଦାନ? ୟାକୁ ନେଇ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବା ସମୟ କହିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।